नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसी ने काम करते करते अपना पैर खो दिया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को गंभीर बीमारी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ा। इनमें से कोई बाहरी नहीं है, स्थानीय है, फैक्ट्री के लिए काम किया, प्रदूषण झेला, आज वो हाशिए पर हैं। कुछ के पास 2 साल या उससे थोड़ा अधिक समय के लिए नौकरी है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें बस अपने परिवार में किसी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में नौकरी देनी है। वो इस बीमारी को लेकर काफ़ी समय तक फैक्ट्री के दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बीमार लोग और उनके परिवार के सदस्य दुर्गापुर के कोक वोवेन पुलिस स्टेशन के तहत सागर भांगा कॉलोनी में एक निजी कारखाने के गेट के सामने बैठ गए। मंत्री, नेता, संतरी सभी ने अपील की है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में परिवार में किसी एक को एक नौकरी मिले, जो कोई उपकार नहीं बल्कि अधिकार है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। इस शारीरिक बीमारी के बावजूद भी ये कर्मचारी आज विरोध कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी शिकायत है कि इस बीमारी के कारण उन्हें घर पर बैठना पड़ रहा है, वे काम पर वापस आने पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन वेतन अनियमित हो रहा है, परिवार नहीं चल पा रहा है। अगर उनके बदले नियम के अनुसार उनके परिवार को किसी व्यक्ति को नौकरी दे दी जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास दवा खरीदने का भी पैसा नहीं है। कर्ज पर चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। दुर्गापुर के सागर भंगा कॉलोनी स्थित ग्रेफाइट इंडिया फैक्ट्री के तृणमूल श्रमिक संगठन के महासचिव शेख रमज़ान अली ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर राज्य के 2 मंत्रियों मलय घटक, प्रदीप मजूमदार, जिला तृणमूल श्रमिक संगठन के अध्यक्ष अभिजीत घटक को जिम्मेदार ठहराया है। कई बार उनको अवगत कराया है। उनकी इस उदासीनता का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तृणमूल श्रमिक नेता ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, असहाय लोग कारखाने के गेट पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। फैक्ट्री के मुख्य द्वार के सामने नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप लगाएं। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ स्केच लेकर बैठ गया तो स्वाभाविक रूप से पूरे फैक्ट्री परिसर में तनाव फैल गया। विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। हक की नौकरी की मांग को लेकर बीमार श्रमिकों के इस अनोखे विरोध कार्यक्रम ने व्यवहारिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र को शर्मसार कर दिया। 2 বছর থেকে আমার স্বামী পড়েছিল, তারপরে 8 মাস হয়েছে উনি মারা গেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো খবর নেই যে আমাদের কোনো চাকরি হবে বা কিছু। কিভাবে সংসার চলছে তাহলে? ওইভাবে আমাদের ওই যে যেটুকু আছে সেইটুকুর মধ্যেই আমরা চালাচ্ছি। আর এরপর আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে। সেই জন্য আমরা একটা চাকরির জন্য বলছি যে আমাদের ছেলের একটা চাকরি দিতে হবে। এইখানে 32 বছর চাকরি বলো রূপা দাস 32 বছর চাকরি করেছেন উনি, তারপরে ওনার আরো 3 বছর চাকরি ছিল। কিন্তু এই রুলটা তো বরাবরই হয়ে আসছে যে আনফিট বা ডেট কেস এগুলো নেওয়া হচ্ছে 8 মাস 9 মাস পর পরই নেওয়া হয়েছে। এর আগে হয়েছে বরাবর নেওয়া হচ্ছে, এখন কেন হচ্ছে না? এটা এখন কেন হচ্ছে না? আমরা আজ 8 মাস থেকে ঘুরছি, আজ হবে কাল হবে, এই 2 দিন পরে আসবেন, এইভাবে আমাদের চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ম্যানেজমেন্ট আপনাদের কথা শুনছে না? না, আমাদের কথা শুনছে। জানিয়েছিলেন? জানিয়েছি, আমরা কাগজপত্র জমা করেছি, কাগজপত্র জমা করেছি আমরা। আমাদের যেদিন মারা যায় তার 5 দিন পর আমাদের কাগজপত্র জমা হয়েছে। আমাদের ছেলেদের নামে মেডিকেল হয়ে গেছে। আমাদের দাবি যে আমাদের ছেলের চাকরি, আমাদের দাবি আমাদের ছেলের চাকরি, ব্যাস আর কিছু চাই না। আপনার নাম? আমার নাম রূপা দাস। আর ক্ষমতা নাই কাজ করার। এই অবস্থা অক্সিজেন ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আপনি কি পার্মানেন্ট করতেন এখানে? হ্যাঁ, পার্মানেন্ট। কতদিন চাকরি করেছেন এখানে? 34 বছর। তবু কি কাজ করাচ্ছে কারখানা? না, আর পারি না করতে, কারখানায় যেতে পারি না। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি আমার পরিবর্তে আমার বড় জামাই যেন হয়। কতদিন চাকরি ছিল আপনার? এখন ছিল 3 বছর 4 বছর। দিচ্ছে না কারখানা? না, ঢুকতেও কাজ করতে পারবো না। কতদিন ধরে অসুস্থ হয়ে কতদিন ছেড়েছেন? আপনি যেটা চাইছেন কারখানার কাছ থেকে, সেটা কি কারখানা কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে না? না, দিচ্ছে না। কি বলছে? কিছুই বলছে না। কতদিন ধরে বলছেন আপনি? অনেক দিন ধরে বলছি, কাগজ জমা দিয়েছি। কতদিন অসুস্থ আছেন? অসুস্থ আছি প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। 1 বছর হয়ে গেল? তার আগে কাগজপত্র জমা দিয়েছেন? দিয়ে আছে বড় জামাইয়ের নামে। এটা কি এই কারখানায় আছে এরকম নিয়ম? আছে, আগে হয়েছে। আগে হয়েছে। আপনার নাম কি? আমার নাম স্বপন কুমার দে। নাহলে দেখুন আমরা আমার মতন ছেলে হচ্ছে না চাকরিটা। কি চাইছেন আপনারা? আমি চাইছি চাকরিটা হয়ে গেলে আমার ছেলে, আমি রেস্ট পেয়ে যাবো যতদিন বেঁচে থাকি। কি বলছে ম্যানেজমেন্ট? ম্যানেজমেন্ট তো রাজি হচ্ছে না, দিতে চাইছে না। আপনি ক্যান্সার পেশেন্ট হয়ে দিতে চাইছেন না ম্যানেজমেন্ট? না,
মাইনে দেয়, মাইনেটা পান? না মাইনে পাইনি কিচ্ছু না। হাত টাকা দিলে তাহলে কতদিন ধরে এরকম অবস্থায় আছেন? কতদিন? 3 বছর। কি নাম আপনার? এমডি জাহিদ। মানে বলো তো, এদের যে দাবি দেওয়া এখনো মেনে নিচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট, কেন সেটা বলুন। জানি না, বলতে পারছি না। আমরা প্রায় চাপ দিচ্ছি সাহেবকে, বলছি দাদাদেরকে বলছি যে আনফিল্ড ডেটগুলো করে দিন, এটা থেকে রিকমেন্ডটা করুন। 11 বছর ধরে রিকমেন্ড করেনি, বাইরে থেকে রিকমেন্ডও হয়নি। মূলত দাবি কি এদের? আমাদের দাবি এই 4টে দাবি আছে। কি কি? এই আনফিট ডেট কেসটা করতে হবে, আর ভেতর থেকে পারবেন, আর বাইরে থেকে রিকমেন্ডটা করতে হবে। এগুলো প্রায় বলছি, সমস্যা হচ্ছে না, প্ল্যানটা চালাতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। 12 বছর ধরে একটা পর একটা ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ 12 বছর ধরে এগুলো চলছে। আপনারা কি উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম, এটা আগের থেকে জানিয়েছিলাম। কোনো কি লাভ বললো যে ইলেকশন পেরোলো, হ্যাঁ, তারপর কিছু কাজ হলো না। কিন্তু তাদের তো অবস্থা, সংসার চালাতে অসুবিধা হয়েছে না, কতদিন চালাবে? 2 বছর ধরে। তাহলে কি চাইছেন এখন আপনারা? এখন চাইছি যে আনফিট ডেট করতে হবে, আমাদের বাইরে থেকে রিকমেন্ডটা করুন, ভেতর থেকে পার্মানেন্টটা করুন। 11 বছর ধরে পার্মানেন্ট হয়নি। তাহলে নেতৃত্ব, উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না? ওই আজ করবো, কাল করবো। আরে এরা ম্যানেজমেন্টে যারা আছে না, তারাও জানাচ্ছে না। আমরা তো জানাচ্ছি, ম্যানেজমেন্টও জানাচ্ছে না। দিচ্ছে না ভালো। কি করবেন তাহলে? আমরা এইভাবে চলছি, যতদিন না করছে আন্দোলন করবো। প্রোডাকশন চালু, আমাদের তো প্রোডাকশন চালু আছে, প্রোডাকশন বন্ধ করা হয়নি। ফালতু মিথ্যা বার্তা দিচ্ছে সবাই। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, আমরা কোনো জঙ্গি আন্দোলনে যাইনি, কোনো জঙ্গি আন্দোলনে হয়নি। আপনার নাম? শেখ রমজান। সেখানে যারা মানে ভিআরএস নিয়েছে বা কারখানায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, তারা আজকে গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তার সাথে ট্রেড ইউনিয়নও পাশে রয়েছে। কিভাবে দেখছেন এই? প্রথম হচ্ছে, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি নবান্ন থেকে সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছেন যে যেমন বেআইনি জবরদখল করা যাবে না, আর কারখানার ক্ষেত্রেও জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন করা যাবে না। কিন্তু উনার কথা সংবাদ মাধ্যমকে উনি বলছেন প্রতিদিন নবান্ন সভাঘর থেকে, কিন্তু উনার নিচুতলার যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের যে সিন্ডিকেট, তারা মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে কোনো কর্ণপাত করছেন না। কারণ একটাই, এই শ্রমিকরা একসময় বাম আমল থেকে CI2 যে জঙ্গি আন্দোলন করত, সেটাকে একসেপ্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ। এনারা হচ্ছে কারখানায় আসতো, আসি যায়, মাইনে পাই, কাজ করলে ওভারটাইম চাই। আর এনাদের এখনকার বক্তব্য হচ্ছে যে এখন যখন ম্যানেজমেন্ট স্ট্রং অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে, যে টাইমে কার্ড লক করতে হবে, গেট পাঞ্চ করে ঢুকতে হবে, 8 ঘন্টা কাজ করতে হবে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে, এবং এগুলোকে যখন সবকিছু ব্যালেন্স করার জন্য ম্যানেজমেন্ট প্রেসার ক্রিয়েট করছে, এরা তখন নানা অছিলায়, নানা অজুহাতে এনারা চাইছেন এখন এনাদের ছেলে জামাই বা এই কোটাটাকে বিক্রি করে অন্য কেউ চাকরিতে ঢুকে পড়ুক। কারো 5 বছর চাকরি আছে, কারো 7 বছর আছে, কারো 8 বছর আছে। তারা এখন আজকে সিলিন্ডার নিয়ে, কেউ স্ট্রাকচার নিয়ে, কেউ হচ্ছে ওয়েল্ডিং স্টিক নিয়ে আজকে বসে পড়ছে প্ল্যান্টের ভেতরে। এই আন্দোলনকে যেমন একাধারে ওনাদের আইএনটিটিউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক কেউ যখন সমর্থন করছে না, আমরা এই কথা তো বহুদিন আগে বলেছিলাম। আমরা বলছি স্থানীয় বেকার যুবক যারা সে তৃণমূল করতে পারে, সে কংগ্রেস করতে পারে, সে সিপিএম করতে পারে, বিজেপি করতে পারে, সেই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলে হোক, বিজেপির ছেলে হোক, তাদেরকে এখানে রিক্রুটমেন্ট করা হোক। কেন তাদেরকে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে না? কেন অবৈধভাবে শালির ছেলে, সালার ছেলে এবং তার সাথে হচ্ছে এই চাকরির কোটা বিক্রি করার খেলা? এই যে শেখ রমজান, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এদের বিরুদ্ধে আমরা ইডি এবং আইটির কাছে তদন্ত চেয়ে পাঠিয়েছি যে একটা গ্রাফাইটের সামান্য এমপ্লয়ি হয়ে কিভাবে এরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রোজগার করলো তাদের এই চাকরি জীবনের মধ্যে দিয়ে। আমরা সমস্ত ইন্টারভেনশন চেয়েছি, এখানে ইডি আইটি তাদের প্রতি রেড করুক এবং বিচার করুক তাদের অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে টাকা এলো, কিভাবে এরা এত টাকা রোজগার করলো। এরা উত্তর দিতে পারছে না। এই আন্দোলনে রমজান এরাও ছিল, এদের সমর্থনে। অ্যাকচুয়াল হচ্ছে রমজান কখনো মলয়বাবুদের সমর্থন পান, কখনো অভিজিৎ ঘটকদের সমর্থন পান, কখনো ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন পান। তারপরে যখন বোঝেন মলয়বাবু, অভিজিৎবাবু এবং ঋতব্রত বাবুরা যে এই রমজানের কাঁধে হাত রাখলে আগে আমাদের হাত পুড়বে, তখন এরা হাতটা মাথা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এই সরিয়ে নেওয়ার ফলে আজকে রমজান একাকিত্ব বোধ করছে। আমরা তো প্রথমেই রমজানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম যে গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডের মধ্যে যে একটা হচ্ছে
প্রথম ওখানে তোষণের রাজনীতি থেকে শুরু করে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রিক্রুটমেন্ট করানো থেকে শুরু করে অবৈধ উপায়ে উপঢৌকন নিয়ে এক্সট্রা ভাবে টাকা পয়সার কমিটমেন্ট নিয়ে তারা লোক ঢোকাচ্ছিল। আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। আমি তো বলছি যদি কেউ তৃণমূলের ছেলে চাকরির জন্য গাফাইট গেটে যায়, সে যদি স্থানীয় ছেলে হয়, তার ক্ষেত্রেও যদি তারা আন্দোলন তৈরি করে, সেই আন্দোলনকেও আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সমর্থন জানাবো। এই কারণে এই বেকার যুবকরা আজকে 15 বছর 20 বছর একটা সরকার ক্ষমতায় থাকার পর 2001 সাল থেকে এই ছেলেরা ঝান্ডা নিয়ে নিয়ে কাঁধে ঘুরছে তৃণমূলের, আর তারা চাকরি পাচ্ছে না, আর বহিরাগত লোকরা এসে এখানে চাকরি করবে, এটা হতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসের যে ভাইরা এই আন্দোলন করছে, আমার তাদের প্রতি নৈতিক সমর্থন আছে।